அனைவருக்கும் வணக்கம். இது ஈரோடு ஆர்ஆர் அகாடமி. நான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறது யூனிட் நம்பர் 9 லாஸ்ட் பார்ட்டு நியூக்ளியர் ஃபிசிக்ஸு. இதில் குமுலேட்டிவாக இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட்ஸ் நம்ம என்ன பண்ணுறோம், ரிமைண்டர் பண்ணி பார்த்துக்குறோம். கவனிங்க. ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட்டு, a device used to study the conduction of electricity through gases is known as gas discharge tube. என்ன சொல்கிறாங்க? A device used to study the conduction of electricity, அதாவது மின்சாரத்தை கடத்துறதை பற்றி எங்கே படிக்கணும், த்ரூ கேஸஸில் படித்தோம்னா அதுக்கு பேர் வந்து கேஸ் டிஸ்சார்ஜ் டியூப். அதான் சொல்லியிருக்காங்க. A device used to study the conduction of electricity through gases is known as gas discharge tube. அடுத்த பாயிண்ட் பாருங்க. Charge per unit mass is known as specific charge or normalized charge. Charge per unit mass is known as specific charge or normalized charge, and it is independent of gas used and also nature of electrodes used. என்ன சொல்கிறாங்க? சார்ஜ் பெர் யூனிட் மாஸ் அப்படிங்கிறது வந்து எப்படி சொல்லுவாங்கன்னா, அதுக்கு இன்னொரு பேர் ஸ்பெசிஃபிக் சார்ஜ் அல்லது நார்மலைஸ்டு சார்ஜ். அது எதை பொறுத்து சுதந்திரமாக இருக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா, கேஸ் என்ன கேஸ் யூஸ் பண்ணுறோமோ அதை சார்ந்து இருக்காது. எதை சார்ஜ் இருக்குன்னா அந்த எலக்ட்ரோட்ஸ், என்ன எலக்ட்ரோட்ஸ், கேத்தோடு அண்ட் ஆனோடு என்ன எலக்ட்ரோட்ஸ் யூஸ் பண்ணுறோமோ அதை சார்ந்து இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க. அடுத்த பாயிண்ட் பாருங்க. the minimum distance between alpha particle and the center of the nucleus just before it gets reflected back by 180 degree. ரொம்ப முக்கியமான ஒரு கொஸ்டினை கேட்பாங்க. the minimum distance between the alpha particle and the center of the nucleus just before it gets reflected back by 180 degree is defined as the closest approach. சொல்றாங்க closest approach 0. The impact parameter is defined as the perpendicular distance between the center of the gold nucleus and the direction of the velocity vector of alpha particle when it is at a large distance. நமக்கு தெரியும் இந்த ரூதர்ஃபோர்ட் ஆல்ஃபா பார்ட்டிகல்ஸ் நம்ம படிச்சிருக்கோம் இல்லையா, கோல்டு தின் ஃபாயில், அதில் ஆல்ஃபா பார்ட்டிகல்ஸ் சென்ட் பண்ணார். மேலேயும் கீழேயும் அது ஊடுருவி போச்சு, நடுவில் இருக்கக்கூடியது மட்டும் ரிஃப்ளெக்ட் ஆச்சு. அது வந்து அதனால தான் அணுனுடைய மையப்பகுதி வந்து ரொம்ப வலிமை மிக்கது. அது வந்து என்ன சொன்னாங்க, நியூக்ளியஸ். அதான் சொல்லியிருக்காங்க. the impact factor is defined as the perpendicular distance between the center of gold nucleus and the direction of velocity vector is alpha particle when it is at a large distance. The next பார்த்தீங்கன்னா, according to Bohr atom model angular momentum is quantized. ரொம்ப முக்கியமானது. according to Bohr atom model angular momentum வந்து quantized ஆனது. quantized. the radius of the first orbit ரொம்ப முக்கியமானது. radius of the first orbit வந்து எப்படி சொல்லணும்னா a0. அதுக்கு ஃபார்முலா பார்த்தீங்கன்னா epsilon r h squared by pi me squared. இதோட வேல்யூ வந்து 0.529 ஆம்ஸ்ட்ராங் சொல்லுவோம். இது ஆல்சோ நோன் அஸ் போர் ரேடியஸ். இது நம்ம என்ன பண்ணோம்னா 0.53 ஆம்ஸ்ட்ராங் கூட சொல்லுவோம். ரவுண்ட் அப் பண்ணி நோட் பண்ணிக்கோங்க. the radius of the first orbit is a0 equal to epsilon r h squared divided by 5 me squared equal to 0.529 ஆம்ஸ்ட்ராங். it is also known as Bohr radius. இது எப்படி சொல்லுவோம், 0.53 ஆம்ஸ்ட்ராங் ரவுண்ட் அப் பண்ணி நம்ம சொல்லுவோம். the velocity of electron in the nth orbit is என்னாவது ஆர்பிட்டுக்கான எலக்ட்ரானுடைய வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா h by 2 pi ma0 into z by n. அடுத்தது first structure. the fine structure constant is alpha equal to 1 by 137, which is a dimensionless constant. fine structure constant alpha equal to 1 by 157 போட்டுக்கணும். 137 போட்டு 1 by 137 is a dimensionless constant. the total energy of an electron in the nth orbit, another important question. nth orbit electron value minus me4 by 8 epsilon naught square h square into z square divided by n square. அது எவ்வளோனா minus 13.6 1 by n square electron volt. minus 13.6 1 by n square into electron volt. வந்துடாதீங்க. அடுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா, the energy required to exit an electron from the lower energy state to higher energy state is known as excitation energy, and corresponding potential supplied is known as excitation potential. நமக்கு நல்லா தெரியும், எல்லா எலக்ட்ரானுக்கும் 2 எனர்ஜி லெவல் இருக்கும். ஒன்று வந்து கிரவுண்ட் ஸ்டேட், ஒன்று வந்து எக்ஸைட்டட் ஸ்டேட்.
அல்லது லோயர் எனர்ஜி லெவல், ஹையர் எனர்ஜி லெவல் நம்ம சொல்லுவோம். அப்போது அந்த எனர்ஜி லெவல் எல்லா எலக்ட்ரானும் கிரவுண்ட் ஸ்டேட்டில் தான் இருக்கும் ஆரம்பத்தில். அப்போ அது கிரவுண்ட் ஸ்டேட்லேருந்து லோயர் எனர்ஜி லெவல்லேருந்து ஹையர் எனர்ஜி லெவலுக்கு போகும்போது ஒரு எனர்ஜி தேவைப்படும். அந்த சப்ளை பண்ணுவோம். அந்த எனர்ஜிக்கு பேர் தான் இந்த சொல்கிறாங்கன்னா எக்ஸிடேஷன் எனர்ஜி. அதை அப்சர்வ் பண்ணிக்கிட்டு தான் இந்த கிரவுண்ட் ஸ்டேட்டில் இருக்கக்கூடிய, தட் மீன்ஸ் லோயர் எனர்ஜியில் இருக்கிற எனர்ஜி எலக்ட்ரான்ஸ் எல்லாம் ஹையர் எனர்ஜிக்கு போகும். அப்படி போகக்கூடியதுக்கு பேர் எக்ஸிடேஷன் எனர்ஜின்னு சொல்கிறோம். அப்படி சப்ளை பண்ணுற எனர்ஜி வந்து எக்ஸிடேஷன் பொட்டன்ஷியல் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம். The minimum energy required to remove an electron from an atom which is in ground state is known as ionization energy. நம்ம இது கெமிஸ்ட்ரியில் படிச்சுப்போம். The minimum energy required to remove an electron from an atom which is in ground state is known as an ionization energy. அதாவது ஒரு எலக்ட்ரான் வந்து கிரவுண்ட் ஸ்டேட்ல ரிமூவ் பண்ணணும் அப்படின்னா அதுக்கு ஒரு எனர்ஜி சப்ளை பண்ணுவோம். அந்த எனர்ஜிக்கு பேர் தான் அயனைசேஷன் எனர்ஜி. The potential difference through in which the electron should be accelerated to get ionization energy is known as ionization potential. அதே பாயிண்ட் தான். அதை வந்து நம்ம எடுக்கிறதுக்காக தேவைப்படக்கூடிய அந்த ஆக்சலரேஷன் எவ்வளோ எனர்ஜி செலவு பண்ணுறோமோ அதுக்கு பேர் அயனைசேஷன் பொட்டன்ஷியல் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம். The wavelength of the spectral lines of Lyman series is in ultraviolet region. ரொம்ப முக்கியமான கொஸ்டின். The wavelength of spectral lines of Lyman series is in UV region, ultraviolet region. The wavelength of spectral lines of Balmer series lies in visible region, while those of Fauchon and Brackett series in infrared region. மறுபடியும் பார்த்துக்கங்க. லைமன் வந்து UV region, பால்மர் சீரியஸ் வந்து விசிபிள் ரீஜன், ரிமைனிங் இருக்கக்கூடிய பாச்சான் பிராக்கெட் எல்லாமே இன்ஃப்ராரெட் சீரியஸ். The nucleus of element X having atomic number and mass number A is specified. எப்படி ரெப்ரசன்ட் பண்ணணும்? அட்டாமிக் நம்பர், மாஸ் நம்பர். மாஸ் நம்பர்ங்கிறது A, அட்டாமிக் நம்பர் Z. The radius of the nucleus Z greater than 10 அப்படிங்கும்போது மாஸ் நம்பர் A is given by value R into R0 A power 1/3. இங்கே R0 வேல்யூ வந்து 1.2 Fermi. The density of the nucleus rho equal 2.3 × 10⁻17 kilogram into -3 density order unit. If M, MP and Mn are the masses of nucleus, proton and neutron respectively, then the mass defined as, ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். So del M equal to ZMP plus NMN minus N. மறந்துடாதீங்க. The binding energy of nucleus, அது இந்த ஈக்குவேஷன் பார்த்துக்குங்க. The binding energy of per nucleon is maximum for ion. அயானுக்கு தான் பைண்டிங் எனர்ஜி வந்து மேக்ஸிமம் இருக்குது. அதுவும் கேட்பாங்க. எவ்வளோனா 8.8 மில்லியன் எலக்ட்ரான் வோல்ட். 8.8 மில்லியன் எலக்ட்ரான் வோல்ட். அடுத்து இது பார்த்தீங்க போது ஆல்ஃபா டிகே, பீட்டா டிகே, காமா டிகே. பீட்டாவில் 2 இருக்குது, -1 +1. அதான் நான் அந்த ஈக்குவேஷனாக போட்டிருக்கேன். ஈக்குவேஷன்ஸ் இந்த மாதிரி இருந்தால் எலக்ட் பண்ண சொல்லுவாங்க. இது வந்து எக்ஸாம்பிள் ஃபார் ஆல்ஃபா டிகே, பீட்டா டிகே அப்படின்னு பார்த்துக்குங்க. The next one, law of radioactive decay, n into n0 e power minus lambda into t. இது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். law of radioactive decay. In general, after n of lives, the number of nuclei undecayed. எப்படின்னா n equal to 1/2 power n into n0. The relation between the half life and decay constant. இதெல்லாம் நம்ம 12th படிச்சிருப்போம். t 1/2 equal to n/2 lambda. If heavier nucleus decays into lighter nuclei, it is called nuclear fission. நமக்கு தெரியும் nuclear fission. heavier வந்து அணுக்கரு பிளவு நம்ம சொல்லுவோம். ஒரு ஹெவி ஆட்டம் அணு வந்து 2 துகள்களா. If two lighter nuclei fuse to heavier nuclei, it is called nuclear fusion. அணுக்கரு இணைவுன்னு சொல்றது. In nuclear reactors, the nuclear chain reactions is controlled. It starts the energy generation through nuclear fission. முக்கியமான விஷயம். எப்படி ஸ்டார்ஸ்ல வந்து எனர்ஜி கிடைக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நியூக்ளியர் ஃபிஷனால தான் கிடைக்குது. அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா கைகர் நட்டல் ரிலேஷன். கைகர் நட்டல் லான்னு கூட சொல்லுவோம் நம்ம. The relation between R alpha, the range of alpha particles. ஆல்ஃபாங்கிறது டிஸ்இன்டகிரேஷன் கான்ஸ்டன்ட். ஆல்ஃபாங்கிறது டிஸ்இன்டகிரேஷன் கான்ஸ்டன்ட். இதுக்கு ஈக்குவேஷன் தான் log alpha equal to a plus b log R alpha. A and B are constant for perpendicular series. However, B remains constant for all series. B வந்து கான்ஸ்டன்டாவே இருக்கும். Substance having large disintegration constant will emit high energy particles. So disintegration value பார்த்தீங்கன்னா E alpha equal to 1/2 mv square into 1 plus m by mr.
தென் செலெக்ஷன் ரூல் ஃபெர்மியில் வரும் ஃபெர்மி கோல்டன் ரூலில் from conservation of angular momentum and parity, it can be deduced how I and P must change in the nucleus. In a Fermi transition, if IF equal to I plus L, L orbital angular momentum, IF and I are final and initial nucleus angular momentum. Gamow-Teller transition extra ஒரு plus 1 add பண்ணிக்கணும். IF, II plus L plus 1. The parity of the electron neutrino wave function minus 1 power L. It requires Pi equal Pf 1 by minus 1 power L. இது கொஞ்சம் அப்படியே கொஞ்சம் பார்த்துக்குங்க. இதெல்லாமே ஈக்குவேஷன்ஸ் தான், சின்ன சின்ன பாயிண்ட்ஸ் தான், ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. நீங்கள் அப்படி கொஞ்சம் நோட் பண்ணி ரிப்பீட்டாக திருப்பி பார்த்துக்கணும். ஸோ அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இதெல்லாம் எக்ஸ்ட்ரா நோட்ஸ் தான் நான் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கேன். ஆல்ரெடி இது எல்லாமே நான் கவர் பண்ணிட்டேன், இருந்தாலும் கொஞ்சம் தெரிஞ்சுக்குங்க அப்படிங்கிறதுக்காக நான் கொடுத்துருக்கேன். இது பேக்கிங் ஃப்ராக்ஷன், ஆல்ரெடி பேக்கிங் ஃப்ராக்ஷன் நம்ம பார்த்துருக்கோம், இருந்தாலும் இதையும் பார்த்துக்குங்க. அடுத்தது நேச்சர் ஆஃப் நியூக்ளியர் ஃபோர்ஸ் நான் சொல்லியிருக்கேன். ஷார்ட் ரேஞ்ச் ஃபோர்ஸ் நடத்திருக்கோம், ரிப்பல்சிவ் ஃபோர்ஸ் நடத்திருக்கோம். ரிப்பல்சிவ் ஃபோர்ஸ்னால் என்னதுங்க? எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் ஃபோர்ஸ், அதான் ரிப்பல்சிவ் ஃபோர்ஸ்னு கொடுத்துருக்காங்க. அது கலெக்டிவ் மாடல், டிடெக்டர்ஸு, methods based on the detection of free charge carriers, method based on light sensing, methods based on visualization of the tracks of the radiation. இதெல்லாம் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா கொடுத்துருக்கோம். ஸோ நியூக்ளியர் ஃபிஷன் நான் கொடுத்துருக்கோம், நியூக்ளியர் ஃபிஷன். அடுத்து ஃபியூசன், அடுத்து எக்ஸ்பிளனேஷன் ஆஃப் நியூக்ளியர் ஃபிஷன் அண்ட் பேஸ்ட் ஆன் தி லிக்விட் ட்ராப் மாடலு. இதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஸோ நேச்சர் ஆஃப் தி நியூக்ளியர் ஃபோர்ஸ், ஸ்ட்ராங் ரேஞ்சு, ரிப்பல்சிவ் ஃபோர்ஸ், அதை திரும்ப ரிப்பீட் பண்ணியிருக்காங்க. அடுத்தது ஸ்பின் டிபெண்டன்ஸு, அதில் லிக்விட் ட்ராப் மாடல். அப்புறம் கைகர் முல்லர் கவுண்டரு, இந்த கவுண்டர் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஆப்ரேஷன், ஸ்கென்டிலேஷன் டிடெக்டர், அப்புறம் பார்ட்டிகிள் டிடெக்டர் இருக்கும். அப்புறம் என்ன இருக்குது ஃபைனலாக கொடுத்துருக்கோங்க? சைக்ளோட்ரான். ஆல்ரெடி சைக்ளோட்ரான் நீங்கள் படித்தது தான் 12th. தென் நியூக்ளியர் ரியாக்டர், சைக்ளோட்ரான் லிமிட்டட் நியூக்ளியர் ரியாக்டர். ஸோ அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா மாடரேட்டர், அதுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய இதை ஒன்றையும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்பாங்க. கூலிங் சிஸ்டம், இது நியூக்ளியர் ரியாக்டரில் இருக்கக்கூடியது எல்லாமே பண்ணியிருப்பாங்க. அடுத்து செயின் ரியாக்ஷன், இதெல்லாம் நீங்கள் படிச்சிருப்பீங்க. அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா புரோட்டான் சின்க்ரோட்ரான், இதெல்லாம் அப்போ சப்ஜெக்ட் நம்ம கொடுத்துருக்கோம், கொஞ்சம் அப்படியே கோ த்ரூ பண்ணிக்கிங்க. ஸோ இந்த கிளாஸில் என்ன பார்த்தோங்க, சம் இம்பார்ட்டன்ட் கீ பாயிண்ட்ஸ்லாம் பார்த்துட்டு கைகர் முல்லர்லாம், அப்புறம் வந்து ஃபெர்மி கோல்டன் ரூலு, லாமோ-டெல்லர் தியரி, அப்புறம் சம் இம்பார்ட்டன்ட் அடிஷ்னல் இன்ஃபர்மேஷன் நம்ம பார்த்தோம். கொஞ்சம் கோ த்ரூ பண்ணிக்கிங்க டீச்சர்ஸ். நம்ம இந்த வீடியோவோட நமக்கு இந்த 9th யூனிட் முடியுதுங்க. ஸோ அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா 10th யூனிட், லாஸ்ட் யூனிட்டு நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் நம்ம பார்க்கலாம்.